Today's topic is differentiation of functions in parametric forms. Y is equal to f of t, a function of t. X is given as another function of t. Then dy by dx is dy by dt divided by dx by dt. Y ടിയുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷനായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നു, എക്സ് ടിയുടെ വേറൊരു ഫംഗ്ഷനായിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ടി ആണ് ഇവിടുത്തെ പാരാമീറ്റർ. അപ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായി ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. y is equal to 2at, x is equal to at square, find dy by dx. ഇവിടെ പാരാമീറ്ററായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ടി ആണ്. Therefore dy by dx is equal to dy by dt divided by dx by dt. Now y is equal to 2at. dy by dt is 2a is a constant taking outside derivative of t with respect to t, derivative of x with respect to x എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ. Therefore 1 is equal to 2a. x is equal to at square dx by dt. a is a constant, derivative of t square with respect to t, derivative of x square is 2x, therefore 2t, 2at. Now dy by dx is equal to dy by dt 2a by dx by dt 2at. 2a into a cancel ആവും. Therefore the answer is 1 by t. വളരെ എളുപ്പമാണ് പാരാമെട്രിക് ഫോം ചെയ്യാൻ. Second problem, y is equal to a into 1 minus cos theta, x is equal to a into theta minus sin theta, find dy by dx. ഇവിടെ y തീറ്റയുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷനായിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. എക്സ് ഈസ് ഓൾസോ എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് തീറ്റ. ഇവിടുത്തെ പാരാമീറ്റർ തീറ്റയാണ്. Therefore dy by dx is equal to dy by d theta divided by dx by d theta. Now dy by d theta, dy by d theta is equal to d by d theta of a into 1 minus cos theta. A is a constant, derivative of 1 is 0 minus derivative of cos theta. Derivative of cos x with respect to x is minus sin x. Therefore derivative of cos theta with respect to theta is minus sin theta. Minus sin theta is plus sin theta. Therefore a sin theta. Now we know that sin 2 theta is 2 sin theta cos theta. ഇവിടെയുള്ള ആംഗിളിന്റെ പകുതിയാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. Therefore a sin theta is a into 2 sin, ഈ ആംഗിളിന്റെ പകുതി theta by 2 into cos theta by 2. Therefore this is equal to 2a sin theta by 2 cos theta by 2. Now x is equal to a into theta minus sin theta, dx by d theta is equal to a is a constant, derivative of theta, derivative of x എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ 1, derivative of sin theta cos theta. And we know that 1 minus cos 2 theta is 2 sin square theta. ഈ ആംഗിളിന്റെ പകുതിയാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത്. Therefore 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2. Therefore 2a sin square theta by 2. Now dy by dx is dy by d theta 2a sin theta by 2 cos theta by 2 divided by dx by d theta 2a sin square theta by 2. 2a യും 2a യും ക്യാൻസൽ ആവും. ഒരു sin theta by 2 ഒരു sin theta by 2 ക്യാൻസൽ ആവും. ബാക്കിയുള്ളത് cos theta by 2 divided by sin theta by 2. And
cos by sin is cot, therefore cot theta by 2. Okay. Third problem, x is equal to a into cos theta plus theta sin theta, y is equal to a into sin theta minus theta cos theta, find dy by dx. Here theta is the parameter, therefore what is dy by dx? Dy by dx is dy by d theta by dx by d theta. And y is given as a into sin theta minus theta cos theta. Now dy by d theta is equal to, a is a constant taking outside, derivative of sin theta cos theta minus theta into cos theta. Product rule apply ചെയ്യണം. First function into theta into derivative of the second function cos theta. Cos theta derivative എന്താണ്? Minus sin theta plus second function sin theta cos theta into derivative of theta 1. Theta into derivative of cos theta minus sin theta plus cos theta into derivative of theta 1. This is equal to a into cos theta. ഈ മൈനസ് അകത്തോട്ട് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. മൈനസ് ഇൻറ്റു തീറ്റ ഇൻറ്റു മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ. 2 മൈനസ് വന്നു, പ്ലസ് തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ. കോസ് തീറ്റയും ക്യാൻസൽ ആവും. ദെർഫോർ എ തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ. Now x is equal to a cos theta plus theta sin theta, dx by d theta a constant, derivative of cos theta minus sin theta plus ഇവിടെയും തീറ്റ ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. തീറ്റ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് തീറ്റ ഈസ് 1. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് തീറ്റ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് സൈൻ തീറ്റ. മൈനസ് സൈൻ തീറ്റയും പ്ലസ് സൈൻ തീറ്റയും ക്യാൻസൽ ആവും. ബാക്കി എ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ. Now dy by dx is equal to dy by d theta a theta sin theta by dx by d theta a theta cos theta. a theta cancel ആവും. sin theta divided by cos theta, that is equal to tan theta. Fourth problem, x is equal to root of a raised to sin inverse t, y is equal to root of a raised to cos inverse t, find dy by dx. Answer, dy by dx is equal to dy by dt divided by dx by dt, and y is equal to root of a raised to cos inverse t. dy by dx is equal to റൂട്ട് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് റൂട്ട് എക്സ് എന്നാകും. റൂട്ട് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1/2 റൂട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ആയിട്ട് വിചാരിച്ച എ റൈസ് ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ടിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം. എക്സ് ആയിട്ട് വിചാരിച്ച എ റൈസ് ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ടിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 root of a raised to cos inverse t into a raised to cos inverse t യുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇതിനെ x ആയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ a raised to x ആവും. a raised to x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് a raised to x into log a. ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ x ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് cos inverse t ആണ്. അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കൊണ്ടുകൂടെ ഇൻറ്റു ചെയ്യണം. d by dt of cos inverse t. This is equal to 1/2
2 root of a raised to cos inverse t into a raised to cos inverse t log a into derivative of cos inverse t minus 1 divided by root of 1 minus t square. വളരെ ലെങ്തിയാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടിയും ചെയ്യുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു സിംപ്ലിഫിക്കേഷനൂടെ ചെയ്യാം. എ റേസ് ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ടി ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ റേസ് ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ടി നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. എക്സ് ബൈ റൂട്ട് എക്സ് ഈസ് റൂട്ട് എക്സ്. അപ്പോൾ എ റേസ് ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ടി ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ റേസ് ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ടി ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് എ റേസ് ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ടി. therefore 1/2 റൂട്ട് ഓഫ് എ റേസ് ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ടി into log a into minus 1 by root of 1 minus t square. ഈ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക. എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് എക്സ്. എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് എക്സ് ബൈ റൂട്ട് എക്സ്. അപ്പോൾ എക്സ് ബൈ റൂട്ട് എക്സ് ക്യാൻസൽ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് റൂട്ട് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത്. എ റേസ് ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ടി ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ റേസ് ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ടി ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് എ റേസ് ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ടി. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി റൂട്ട് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ 1/2 റൂട്ട് എക്സ് 1/2 റൂട്ട് എ റേസ് ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ടി അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻറ്റു എക്സ് ആയിട്ട് വിചാരിച്ച എ റേസ് ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ടിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം. നൗ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 root of a raised to sin inverse t into ഇതിനെ a raised to x ആയിട്ട് എടുക്കണം. a raised to x ന്റെ a raised to x log a into ലാസ്റ്റിൽ x ആയിട്ട് വിചാരിച്ച സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ടിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം. ഇവിടെ എല്ലാം ഡിഫറൻസിയേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ആണെന്ന് ഓർത്തോണം. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 റൂട്ട് ഓഫ് എ റേസ് ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ടി ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ടി ഇൻറ്റു ലോഗ് എ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ടി 1/√ ഓഫ് 1 മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ. തൊട്ടു മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ എ റേസ് ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ടിയും റൂട്ട് ഓഫ് എ റേസ് ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ടിയും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് എ റേസ് ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ടി ഇൻറ്റു ലോഗ് എ ബൈ 2 ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. എ റേസ് ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ടിയും റൂട്ട് ഓഫ് എ റേസ് ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ടിയുടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് എ റേസ് ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ടി എന്ന് വരും. ഇനി നമുക്ക് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എഴുതാം. Now dy by dx is dy by dt by dx by dt. Therefore 1/2 root of a raised to cos inverse t log a by root of 1 minus t square. അത് dy by dt നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. by dx by dt 1/2 root of a raised to sin inverse t into log a by root of 1 minus x square. നമുക്കിനി റെസിപ്രോക്കൽ കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യാം. dy by dx is equal to minus 1/2 root of a raised to cos inverse t log a by root of 1 minus t square into 2 into root of 1 minus t square by root of a raised to sin inverse t log a. കുറേ ലൈക്ക് ടേംസ് ഉണ്ട്, ക്യാൻസൽ ആകും. 2ഉം 2ഉം ക്യാൻസൽ ആകും. റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് ടി സ്ക്വയറും 1 മൈനസ് ടി സ്ക്വയറും ക്യാൻസൽ ആകും. ലോഗയും ക്യാൻസൽ ആകും. ബാക്കിയുള്ളത് മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് എ റേസ് ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ടി ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ റേസ് ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ടി. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് y ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ റേസ് ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ടി therefore മൈനസ് y ബൈ ആൻഡ് റൂട്ട് ഓഫ് എ റേസ് ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ടി ഈസ് എക്സ് therefore the answer is minus y by x. ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ഓക്കെ.